कहते ये जो सानू वारी मिली है ये उस परमात्मा नूं मिलण दे लई मिली है, पर अज दा मानव जीव इस नूं आजादी गवा रहा है। वो अपने स्वासां नूं इन्हां माया रूपी विचारां दे विच गवाई जा रहा है ते गुरबाणी नूं सानू समझाउणा करदे ने कि ये जो सानू स्वास दिते गए ने ये बहुत ही कीमती ने। इस बारे एक शायर की कल्पना कहती है, मना गाफला छड्ड के गाफलता नूं तू कदे सोचिया नहीं तेरा फर्ज की है। मना गाफला छड्ड के गाफलता नूं तू कदे सोचिया नहीं तेरा फर्ज की है। घाटा 24,000 दा रोज पैंदा इदों तेरा होर बोलना हर्ज चीजे। ओ हकी खाना पुण्यदान करदा, ओ हकी खाना पुण्यदान करदा अगे वास्ते लोड़दा गर्ज कीए। जेकर गुरु उपदेश नूं मनदा ना तू होरां ना सकना वर्ज कीए, तू होरां ना सकना वर्ज कीए। कहते जे आपां उस गुरु दे उपदेश नूं नहीं मनदे तां ये जो साडा जीवन ये जो सानू मानस जामा मिलिया है ये व्यर्थ चले जाएगा। गुरमत प्यारे सत संगत नूं सरोवर दा नाम दिता गया है। जिवें कि आपां नूं पता है सरोवर दे कंढे जाके जो हंस है वो मोती लभदा है, वो मोती चुगदा है क्योंकि वो उसकी खुराक है। ते उसे ही तरह जदों एक बगला उसकी रीछ करता है ते उस सरोवर दे कंढे बैठदा है पर वो नाम नूं नहीं खोजदा। इसे तरह जेकर असीं संगत दे विच आउंदे हां ते नाम नूं दृढ़ नहीं करदे ते ओही निंदिया चुगली विचारां दे विच बैठ के असीं अपना समां अजाड़ी गवा के घर नूं वापस चले जावांगे तां ये जो असीं इत्थे बैठे हां इसदा कोई फायदा नहीं, क्योंकि साडा मन इत्थे हाਜ਼ਰ नहीं है। साडा मन विचारां दे विच बचिया होया है। असीं उस परमात्मा नूं विसर चुके हां। सो कुछ अजिहे ही बोलां नूं बयान करदी होई एक कविता आप जी ने सानू करन जा रही है। गुरबाणी हरदम कहती है तैनूं समझना ना पैंदी है। गुरबाणी हरदम कहती है समझ जरा ना पैंदी है। तेरी मत ते पर्दा पा बैठी माया दी झलकार बनावे तैनूं समझनियो समझनियो। बिसर गया करता बनावे तैनूं समझनियो समझनियो। बिसर गया करता बनावे तैनूं समझनियो। जर जमीना सोने चांदी दी ते पाली हटड़ी नेकी कर्म सचाई वाली ना कोई खटी खटी। जर जमीना सोने चांदी दी ते पाली हटड़ी नेकी कर्म सचाई वाली ना कोई खटी खटी। सिमरन भजन बिना सब वर्ती, सिमरन भजन बिना सब वर्ती। झूठे और व्यापार बनावे तैनूं समझनियो समझनियो। बिसर गया करता बनावे तैनूं समझनियो समझनियो। बिसर गया करता बनावे तैनूं समझनियो। 40 गज कालू ने जोड़े ना नहीं कुछ ले जा। खाली हत्थी तोड़ के आग तो सब कुछ पीछे रह गया। वो जिंदगी भी तू आया जोड़ी ना नहीं कुछ ले जा। खाली हत्थी तोड़ गया जग तो सब कुछ पीछे रह गया। तिया पुत्र भैण भरा सब, तिया पुत्र भैण भरा सब मतलब दा संसार
ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾ ਮਨਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾ ਮਨਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਚੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਾਵੇ ਐਸਾ ਹੀ ਪਲ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦਾ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਚੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਾਵੇ ਐਸਾ ਹੀ ਪਲ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦਾ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਈ ਦਲਵੀਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਈ ਦਲਵੀਰ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਜੀਆ ਮਨਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾ ਮਨਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾ ਮਨਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਨ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਤੈ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਭਵ ਜਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਮਨਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾ ਮਨਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾ ਮਨਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾ ਮਨਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਉਸ ਏਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਏਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਉਗੜਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਦਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਲਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਚਿਤਾਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਤੋੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਹਨਤ ਮੋਹ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਮਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਬੈਠ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਮਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਸਿਵਿਆਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਫਲਾ, ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਤਾਈਂ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਥੰਮ ਨਾ, ਚੱਲਿਆ ਸਰੀਰ ਮੁੱਕੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾ, ਚੱਲਿਆ ਸਰੀਰ ਮੁੱਕੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾ, ਕਹੇ ਕਰਨੈਲ ਰਣਜੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ, ਓਏ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੰਮ ਨਾ, ਚੱਲਿਆ ਸਰੀਰ ਮੁੱਕੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾ, ਚੱਲਿਆ ਸਰੀਰ ਮੁੱਕੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਣਾਵੇ, ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਵੇ, ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਾਸ ਬਣਾਵੇ, ਬਾਜੀ ਗਿਆ ਹਾਰ ਤੂੰ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਪੜਨਾ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਪੜਨਾ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਮਨਾ, ਨਾਮ ਗਿਆ ਭੁੱਲਵੇ, ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਗਿਆ ਰੋੜਵੇ, ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਗਿਆ ਰੋੜਵੇ, ਝੂਠਾ ਏ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਬਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਪੜਨਾ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਪੜਨਾ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਖਰਚ ਮਨਾ, ਜੋੜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਲਈ ਰਹੇ ਟੁੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਸਾਥ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਲਈ ਰਹੇ ਟੁੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਵੇ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਸਾਥ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਆਇਆ ਕੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਗ ਤੋਂ ਮਨਾ, ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਤੂੰ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਪੜਨਾ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਪੜਨਾ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ, ਜਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੱਚ ਮਨਾਵੇ, ਤਾਈਓ ਜੀਆਂ ਫਸਵੇ, ਜਗ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ, ਰਹੋ ਬਚ ਕੇ, ਜਗ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ, ਵੇ ਉਹ ਬਚ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਚ ਫਸ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਪੜਨਾ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਪੜਨਾ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾਵੇ, ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜੀਏ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾਵੇ, ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨਾਵੇ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਰ ਤੂੰ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਪੜਨਾ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਪੜਨਾ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਪੜਨਾ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਵਿਸ਼ੀ ਗਾਣੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਕਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ, ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੋਏ ਵੈਦ ਦਾ ਜਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹੈ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨ ਗਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨ ਗਾਵਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਟਿਕਾਉ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹ ਬੋੜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੋੜ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਇਹ ਰਜੋ ਤਮੋ ਅਤੇ ਸਤੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਦਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਣੇ ਹੋਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਪੁੱਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਥਿਰ ਘਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿੱਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਬਾਬਾ ਹੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕੋ ਬੇਰਾ ਉਹ ਜੋ ਨਿੱਜ ਘਰ ਹੈ ਥਿਰ ਘਰ ਹੈ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਵਾਗਮਨ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਘਰ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਚਮਚੋਗੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੁਣਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭੇਦ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਹੈ, ਕਿ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੋਸਿਆ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਵਾਇਆ, ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿੰਸ ਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪਰੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਮਨ ਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ, ਦੇਹ ਤੋਂ ਭੈ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿੰਸ ਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਕੜ ਚਲਾਏ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਦਰ ਨਹੀਂ ਭੇਦ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੜੇ, ਸਿਆਹ ਹੋਵਾ ਸਜਿਦ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਜੇ ਸੋ ਲੋਨੇ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਖੇਡ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਆਇਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਵਨ ਸਵਾਸ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਭ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ ਤੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ? ਹਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਗੁਣੇ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ ਹਰਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਗੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਗੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇਗਾ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਹਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕ ਖ ਗ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ABC ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਸਾਈਂ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੋਡ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇੱਧਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਚੇਤੇ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਰਸੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਬੋਲਾ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਦ ਸੁਣਦਾ, ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਵਰ ਕਾਰਜ ਕਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਤੁਮ ਬਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਨੰਦ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਨਹਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਣ ਨਾਏ ਨਾ ਕੋਥੋਂ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਤੁਰ ਮਤੁਰ ਧੁਨ ਅਨਹਦ ਗਾਜੇ, ਧਨ ਧਨ ਉਹ ਰਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਣਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਨ ਬੇਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਧਨ ਉਹ ਰਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੇ, ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਅਨਹਦ ਗਾਜੇ।
ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਿੰਗਰੀ ਸ਼ਬਦ, ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਨਾ ਕੋ ਥਾਂ, ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਗੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੇ ਬਹੁ ਲੋਕ ਛੋੜਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ, ਸੁਰਤ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ਾ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਪੁੰਨ, ਦਾਨ, ਜਪ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਵ ਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਲਹਿਰ, ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਚੜਾਈ ਤੇ ਚਲੋ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਓ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਮਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਾਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਬਣੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ, ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਮਨ ਦੇ, ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਘਰ ਵੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 9 ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 9 ਦਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਬਣ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਰਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਧੂਪ ਜਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਬੱਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਜਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਲਮ ਵੀ ਜਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਭਵ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸੀ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਵਨ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
बहुत वधिया सिमरन कीता है। ये तुसीं लगातार आपके जीवन में जिन्ना समा रह गया है वो जारी रखना है। गुरमत विच सिमरन करने दे नाल जदों साडे मन नूं शांति आउंदी है, टिकाव आउंदा है, उस वक्त असीं इस भाव सागर दे विचों तर जाते हाँ, निकल जाते हैं। जदों असीं टिकाव विच आए, सहज विच आए, उसनूं गुरबाणी विच कहा गया है दादा। इसनूं कहा गया सी भाव सागर। इत्थों बाहर आ गया मन, सहज विच आ गया, टिकाव विच आ गया, अंदर टिकना शुरू हो गया। फिर इस दर ते आके किते बेनती करता है। की बेनती करता है? हर जो राह चले हो पत नहीं, जम को त्रास भयो होरे अंदर, शरण रही कृपा निध तेरे। भी असीं सुनिया है कि इत्थे गए हुए मनां नूं जम पकड़ लैंदे ने। एक दुख सख्त वार जमदू कि तुसीं कृपा करो, इत्थों सानूं जम ना वापस लैके आओ, अपने नाम का सानूं आसरा दिओ। असीं कोई चंगा कर्म नहीं कीता, असीं आपदे जीवन विच माड़े कर्म कीते ने। सिर्फ दुनियादारी नूं ही निभाया है, दीन नूं छड्ड दित्ता सी। हुण सानूं पता लगा है दीन गवाया दुनिया स्यों, दूनी न चाले साथ। हुण इस गल दी गुरु ने संगत ने सोची पाई है, साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली सारा। भी हुण तुसीं साडे ते किरपा करो, सानूं नाम दा रतन बख्शिश करो। जदों असीं लगातार इस दर के उपर आके अंतरगत बेनतियां करते हाँ, उदों फिर वो साडी बेनती नूं सुणदे ने, साडी अरदास नूं सुणदे ने। उदों फिर मन नूं इत्थों अंदर बुला लैंदे ने। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ किस तरह बेनती करते हैं, इत्थे गुरमुख कर देंगे हैं, क्योंकि मन को बताता मन के कहेगा वो आएगा दादा 2-4 मिनट बैठेगा, फिर विचार आ जाएगा, फिर मन उठ के फुरने में चल जाएगा। इस करके जिहड़े लगातार इस दादा पर आउंदे ने, इंतजार करते हैं, शरधा ते भावना दे नाल इत्थे बैठदे ने, उन्हां नूं निरंकार परमात्मा दर खोल के अंदर बुला लैंदे ने। ते जदों दर खुलिया, किस्सा खुलिया, वो गुरमुख दा जीवन है। ते गुरबाणी विच वो महाराज समझाउंदे ने, आप शरण भई नारायण है नानक दर दर है। शरण विच आया होया भी परमात्मा इज्जत रखदे ने, लाज रखदे ने। वो फिर अंदरों आवाज़ देंदे ने भी मन वापस घर आ जाए। उत्थे फिर जिवें हुण असीं बैठे हां टिकाऊ दे विच, जे असीं लगातार अफुर अवस्था विच, विचारां तो रहित अवस्था विच मन बिठा लईए इस दर दे उपर ते अंतरगत बेनतियां करिए भी सानूं आप दे दर्शन दिओ, उदों फिर साडी बेनती नूं वो सुणदे ने। ते कई गुरबाणी विच महाराज आपां नूं दसदे ने, पर बैठना पएगा हौसले नाल, भरोसे नाल। ये नहीं भी जिस तरह कभी एक दर ते चले गए, कभी किसी कोल चले गए, जो संसार में तुसीं देखदे हो भी मनुख दा मन नहीं टिकदा, वो कभी एक दर ते चला जाता है, उथों नहीं मिलदा, वो दूसरे पासे तुर पैंदा है। कोई उसनूं लालच दे दिंदा है भी तुसीं साडे धर्म विच आ जाओ, असीं तुहाडे बच्चे नूं पढ़ा देंगे, बाहर भेज देंगे, वो धर्म बदल लैंदा है। इस तरह नहीं, वो माया का खेल है, वो सिर्फ तो सिर्फ संसारी कार के हाथ में, जिस वास्ते संसार चल रहा है, जिस दे वास्ते आप जब गुरु को भी आते हैं, कई दफा इस मुताबिक आते हैं, पढ़ना गुणना संसार की कार है। असीं संसार के मुताबिक ही गुरबाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपके काम कार वास्ते ही अरदासां बेनतियां कराते हैं भी साडे काम कार चल रहे हैं। वो अवस्था में मिलाप नहीं होता।
ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਖੋ ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਤੋਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਕਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸਰੀਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰਗਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਗੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਆ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਵੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਮਨ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਠੋ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਸੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਣ ਸਮਾਲ ਅਨਹਦ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਅਸ਼ਚਾਤ ਸਮਾਲ। ਉਹ ਸੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਮਨ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਹਰਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੇ ਘਟ ਹੈ ਤਬ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨ ਖਾਲਸ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਨਾਮ, ਉਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਚੌਥਾ ਪਦ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਖੋਜਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੈਲ ਤੋਂ ਖਾਲਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਰੰਗਮਾਨ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਉਹ ਖੰਡਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ, ਸੁਖ ਸਜੇ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਹੋ ਫਿਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ ਤੇ ਜਾਗ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੋ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਾਮ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਨਿਦਾਨ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ, ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਦਾ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਜਾਗੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੋਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੋ ਕਦੇ ਪ੍ਰਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਬਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋਨਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਨਸ ਜਾਮਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਕਰਮ, ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੋਤਾਂ ਤੋਂ, ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ